வணக்கம் மக்களே! வெல்கம் டூ தி சேனல். நான் ஸ்ரீனி பிரபாகர். இன்னைக்கு நம்ம கூட அக்கா ஸ்வாதி ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. வணக்கம். ஹலோ. ஆக்சுவலி நான் ஒரு 1 வீக்கா வந்திருக்க மாட்டேன் வீடியோல. பிகாஸ் ஐ அம் பிரிப்பேரிங் ஃபார் மை எக்ஸாம்ஸ். ஸோ இன்னும் ஒரு 1 வீக் கொஞ்சம் பிஸியா இருப்பேன். நெக்ஸ்ட் வீக்லேருந்து நம்ம ரெகுலரா இருக்க போறோம். நெறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ கேட்ட எல்லாத்துக்கும் தேங்க்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க வேண்டிய மூவி என்ன அப்படின்னா, மகேஷின்ட பிரதிகாரம். அப்படின்னா என்னக்கா? அப்படின்னா வந்து மகேஷோட ரிவெஞ்ச். மகேஷோட ரிவெஞ்ச். சம்திங் வந்து ரிவெஞ்ச் ரிலேட்டட் மூவி. இது வந்து இந்த இந்த டைரக்டரோட டெபியூட் மூவியாங்க்கா. அதுவும் இல்லாம ஓ. நெறைய அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கு இந்த மூவி. பெஸ்ட் ஃபீச்சர் ஃபில்ம் அப்படிங்கிற மாரிலாம். ஓ. நம்ம ஃபகத் ஃபாசில் நடிச்சிருக்காரு. ஸோ இஃப் யூ கைஸ் டோன்ட் நோ, ஃபகத் ஃபாசில் வந்து இங்க வந்து ஹியூஜ். நிவின் பாலி, ஃபகத் ஃபாசில், டிக்யூ எல்லாம் வந்து தமிழ்நாட்டுல பயங்கர ஹியூஜ். ஸோ அதுவும் இல்லாம ஒரு பெஸ்ட் ஃபில்ம் அவார்ட்லாம் வாங்கியிருக்கு. அப்படிங்கிறப்ப நாங்க பயங்கர இன்ட்ரிக் தான். இது வந்து நெறைய பேர் ரெக்கமெண்டும் பண்ணியிருந்தீங்க. இன்னைக்கு அந்த மூவி பார்ப்போம். பார்த்துட்டு டிஸ்கஷன் வச்சுக்கலாம். போயிடலாமாக்கா? Based on true event. നീ ഈസ്റ്ററിന് വരികയല്ലേ? ഈസ്റ്ററിന് വന്ന കാര്യമൊക്കെ ഡൗട്ടാ മഹേഷ് ഏട്ടാ. ആണോ? ശോ, നീ വല്ലതും കഴിച്ചായിരുന്നോ? ഓ റൊട്ടി. ഡ്യൂട്ടിക്ക് കയറാറായി. നാളെ വിളിക്കാം മഹേഷ് ഏട്ടാ. നിന്നെ ഒരു ചെറിയ ഉമ്മ തന്നെ. ഐ ലവ് യു. വിളിക്കാം മഹേഷ് ഏട്ടാ. டியூட்டிக்கு லேட்டா? யாரா இருக்கும்? ஒய்ஃப் இல்ல கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் வேற யாரு? இந்த கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் தான் யாரா இருக்கும்? எனக்கு தெரியும் யாருன்னு. ஓ. அது கேஸ்ட் அண்ட் க்ரூ பார்க்குறப்ப பார்த்தேன். அபர்ணாவா? எந்த அபர்ணா சொல்ற? அபர்ணா இல்ல. ஏதோ ஒரு பேர் நானும் பார்த்தேன். தலைவர் பத்தியா? ம். டின்னருக்கே. ചാച്ചാ കഞ്ഞി കുടിക്കാം. ചാച്ചാ என்னாச்சு? ചാച്ചാ ചാച്ചൻ കിടന്ന് ചാച്ചാ ചാച്ചാ ஏதோ சரியில்லையே. தானே. பப்பி வேற குலைக்கிறான். ம். ம். வச்சுட்டாங்கடா ஷாட்டு. தானே. இந்த மாதிரி ஷாட் வச்சாவே சம்திங் ராங்னு தான் தோணும். He's got a glove on that, and it's enough for 4, and it's a boundary which brings up the half century for Rohit Sharma. செஞ்சுரி ஃபார் ரோஹித் சர்மா. Oh, look at this! ஓ, இந்த மேட்ச் தான் Oh, வந்து it's handsome. தவான், கோலி, ரோஹித் 3 பேர் செஞ்சுரி വേണ്ട அடிப்பாங்க. ചാച്ചനാണേറ്റ വിക്കറ്റ് പോകും. Another shot delivery. No, first idea what the outfield is like. ചാച്ചനെ കാണാനില്ല. കാണാനില്ലെന്നു നീ നല്ലോണം നോക്കിയായിരുന്നു. പോയി. ശ്ശേ. സാറിനെ കണ്ടോ? ഇല്ല. എന്നാവോ അടുത്ത ബന്ധുവീട്ടിലൊക്കെ വിളിച്ചായിരുന്നു. വിളിച്ചായിരുന്നു, എങ്ങും എത്തിയിട്ടില്ല. ഇതിന് മുമ്പ് മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, ഫസ്റ്റാ. അടുത്തുള്ള കിണറ്റിലോ കുളത്തിലോ നോക്കിയായിരുന്നോ? മാതാവേ, ചാച്ചനെ തിരിച്ചു കിട്ടിയ 51 കിലോ കുരിശും ചുമന്നുകൊണ്ട് എഴുകുമ്പയൽ കുരിശുമല കയറിക്കോളാമേ. മഹേഷേ, സാറേ നമുക്ക് അത് കർണാടക പോലീസുമായിട്ടൊന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടാലോ? അതെ സാർ, ഈയിടെയായിട്ട് ഭാവന അച്ഛൻ ഇച്ചിരി മിസ്സിംഗ് ഉണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് ചീട്ട് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വലിക്കേട്ടാ, ഈ ലോകം എത്ര സുന്ദരമാണ്. ஓகே. ஓகே, நைஸ். വട്ടായോ? வட்ட. എടാ ബേബി, നീയും സുന്ദരനാടാ. அப்ப வட்டு இல்ல. വട്ടല്ല. ജോക്രുവ 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 ജോ. അങ്ങനെയാണ് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. എന്താ സാറേ, നമുക്ക് കർണാടക പോലീസുമായിട്ടൊന്ന് ബന്ധപ്പെടണം. ம். എന്നാ? பார்டர் போல இடிக்கு. സാറേ, ഇന്നാളൊരു ദിവസം ഞാൻ കടയിലിരിക്കുമ്പോഴേ എന്നാ ഭാവന ചായ വിത്തിയെ കയറാൻ കൊതിയായോ? എടാ, ഓച്ചിരോത്സവത്തിന് നമ്മൾ കാബര കാണാൻ പോയത് നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്? ഇന്നിത്തീരം തേടും തിരയുടെ പാട്ടിൻ താളലയത്തിൽ ഉണർന്നു മറക്കാൻ പറ്റൂ? എനിക്ക് ഒന്നുകൂടി കാബര കാണണം. ബാംഗ്ലൂരുണ്ട്, കട്ടപ്പനയിൽ ஓகே. നമുക്ക് പോവാന്നേ. ഇന്നിത്തീരം തേടും തിരയുടെ പാട്ടിൻ. இப்ப இவனுக்கு எது ஞாபகம் வரும்னு நினைக்கிறேன். ഈ അവസരത്തിൽ ഇനിയൊന്നും മറച്ചു വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ മഹേഷേ. നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ പേടിപ്പിക്കാതെ നിങ്ങൾ ചെല്ല്, ഞാനും നോക്കട്ടെ. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയതാവും. ചെല്ല്. നന്നായിട്ടൊന്ന് നോക്കണേ സാറേ. സാറേ, കർണാടക പോലീസിന്റെ കാര്യം எல்லாரும் இதே வேலையா சுத்திட்டு இருக்காங்க. ഗ്ലാസ് എടുത്തോണ്ടോടാ. அங்க சரக்கு போடாம யாரும் நைட்டு தூங்க மாட்டீங்களாப்பா? നീ വിഷമിക്കണ്ടടാ മഹേഷേ. ഭാവനാച്ചൻ എന്നോട് പറയാതെ മരിക്കാനൊക്കത്തില്ല. ஏதோ ஃபிளாஷ் போட்டோ அடிக்குது. எடுத்துட்டு இருக்காரு. ம்.
എന്നാടാ மகேஷே மகேஷ் கேமரா ஃபிளாஷ் மாதிரி தானே இருந்தது. ஆமா கேமரா ஃபிளாஷ் மாதிரி இருந்துச்சு. இங்கே தான் இருக்காரு. ചാച്ച എന്നെ കാണിച്ചേ എന്നെ അങ്ങ് കൊല്ലിയ மகேஷ் மகேஷே മഹേഷേ, കിട്ടി കിട്ടി. എല്ലാരും പറയുന്ന ചാച്ചന്റെ കിളി പോയി തുടങ്ങിയെന്ന്. ഉം. ചാച്ചൻ വാഴത്തോട്ടത്തിൽ എന്നെ എടുക്കായിരുന്നു. കിളി വന്നു എന്ന് നോക്കുവായിരുന്നു. நைட்லயான்னு பாக்குறாரா? ചാച്ചൻ കിടന്നോ? நான் வாழைத்தோப்புல கிளி அந்த அளவுக்கு பார்த்தது இல்ல. ചാച്ചൻ ഇച്ചിരി നീങ്ങി. இங்கே படுக்க போறாரு நினைக்கிறேன். பயம் வந்துருச்சு அவனுக்கு. സോബിൻ സോബിൻ ആരാ? ക്രിസ്പിൻ ബേബി സാറ് ചാച്ചൻ കുളിക്കുക. കേറി பேபி சார். താങ്ക് യു. யாரா இருக்கு இந்த பேபி சார்? വർമ്മ ദേവൻ സ്പടികം தானே ഇത്? இல்லையா? இல்ல இல்ல. പ്രതാപവർമ്മ ഇവരുടെയൊക്കെ ഇല്ല. അത് തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറുമായിട്ട് ആരാടി? മോശമല്ലാത്ത ഒരു ബന്ധമുണ്ട് എനിക്ക്. ചാച്ചൻ പോയി ഷർട്ട് ഇട്ടിട്ട് വാ. അച്ഛൻ വടക്കൻ, പറഞ്ഞാൽ ഉദയനന്റെ നാട്ടിൽ. അങ്ങനെ തെക്കും വടക്കും കൂടെ ചേർന്നപ്പോ ഞാൻ അല്പം വടക്കായി. ലാലേട്ടൻ ഫാനാ? അല്ല മമ്മൂക്ക. ஆமா இதுல மம்முக்கா இருப்பாரு. ഞാൻ ലാലേട്ടൻ ഫാനാ. മമ്മൂക്ക് ഇപ്പൊ എന്നാ റോളുകളും ചെയ്യും. തെങ്ങറ്റക്കാരൻ, ചായക്കടക്കാരൻ, പൊട്ടൻ, മന്നൂതി. പക്ഷെ നമ്മുടെ ലാലേട്ടൻ ഉണ്ടല്ലോ, വർമ്മ നായരും മേനോൻ, ഇത് വിട്ടൊരു കളിയില്ല. ടോപ്പ് ക്ലാസ് ഉള്ളി. ഇതേ കണ്ടോ? നല്ലതല്ലേ? എന്നാ ചിരിച്ചേ? എന്റെ നെഞ്ചാ പിടഞ്ഞത്. ഉം. പിന്നെ എനിക്ക് മുന്നും പിന്നും നോക്കി ரைட்டு. എന്റെ മനസാക്ഷിയുടെ കോടതിയിൽ ഞാൻ തന്നെ നമസ്തേ ബേബി സാർ. Yes. വാ, വാ. சோபினே என்ன நடிப்புடா. അതാണ്. മാസ്റ്റർ വിളിച്ചായിരുന്നു. കോടതിയിൽ പറഞ്ഞ സത്യം ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഒക്കെ മുഴുവൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? യെസ് സാർ. CX6 CC. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഉം. തിങ്കളാഴ്ച കടയിലോട്ടോ, ബാക്കി എവിടെ വെച്ച് പറയാം. ശരി സാർ. ഞാൻ കുത്തിയ കത്തി വലിച്ചു വീഴുന്ന നിക്ക്, ഞാൻ കടയിലോട്ടാ, കവല വിടാം. താങ്ക് യു സാർ. அது வுட்லாண்ட் ஷுகர். നൈസ്. സണ്ണിച്ചേട്ടോ, ചക്കടാൻ കയറിയതാണോ? വേണ്ടായിരുന്നു. കട്ടപ്പനയിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഫാഷന്റെ മാസ്മരിക ലോകത്തേക്ക് ഒരു കിളിവാണ്. കട്ടപ്പന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ ടെക്നോളജി. ആരേത്? മാഷേ ഒരു പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ. എൽദോ ചാനപ്പോഴാ തിരിച്ച്. അടുത്ത് തന്നെ പോണ്ടാവേ, ഒരു പറമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിന്റെ കുറച്ച് പണികൾ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു. കോട്ട് നല്ല ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തിനാ? എടുക്കാം, ഇരിക്കേ. ചാ ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങിക്കോ, ലെൻസിലേക്കേ. ആ ഇനി സാബു മാറി. അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ. ചിൻ അപ്പ്, ഷോൾഡർ ഡൗൺ, ചിൻ ഡൗൺ, ചിൻ പൊടിക്കാം. ഐസ് ഓപ്പൺ, റെഡി. என்னையும் இப்படிதாம்மா பாஸ்போர்ட் கடையில் எடுப்பாங்க. நீ எவ்வளோ வேணா நல்லா இரு, பாஸ்போர்ட் கடையில் கேவலமாக தான் எடுத்து கொடுப்பாங்க. ആമാ. നൈസായിട്ട് വെളുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫോട്ടോ കൊള്ളാം അല്ലേ? ബേബിച്ചോ കഴിക്കാം. ദേ ഒരു 5 മിനിറ്റടാ. ഓ ഫ്രെയിം വർക്ക് പാക്കുறாரு. நல்ல ട്രാൻസിഷൻ. എന്നാടാ മുട്ട പൊരിച്ചതും മഞ്ഞക്കറിയും മാത്രമേ ഉള്ളോ? ഇന്നലെ കിടന്നപ്പോ ഒരു നേരമായി. ഭാവന അച്ഛൻ വാഴത്തോട്ടത്തിൽ എന്നെ എടുക്കായിരുന്നു, വല്ലതും പറഞ്ഞായിരുന്നു? ഓരോ കളികള്. സാരമില്ലടാ, പ്രായമായി ഇങ്ങനെയാ, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. എനിക്കാണെങ്കിൽ 10 മിനിറ്റ് കുത്തിയിരുന്നാ പിടിക്കാൻ തുടങ്ങും. അതൊക്കെ ആ സണ്ണിച്ചേട്ടൻ തന്നെ സമ്മതിക്കണം. ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ പ്ലാവിന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുക. ഈ പ്രായത്തിലും എന്നാ ഒരു ഇതാ. ഏത് കാണിച്ചോട്ടെ? മഹേഷേ, ഗിരീഷേ, സുരേഷേ വേണ്ട. നിന്റെ സൗമ്യയുടെ അപ്പാപ്പൻ തന്നെ എന്നാ ഒരു നിപ്പാ. നിന്റെ അപ്പനേക്കാൾ പറയാൻ വരും. போச்சு ஏதோ நடக்க போகுது அவருக்கு. മകേഷേ വേവിച്ചായോ? വേവിച്ചായോ? ആ അയ്യോ. വേവിച്ചായോ? ഞാൻ കരിമലയിൽ സണ്ണിച്ച് പ്ലാവിന്ന് പോണി വടിയായത് കാട്ടല്ലോ. பேபி சார். വല്ലതും കേട്ടായിരുന്നോ? ഞങ്ങളിതാ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു. വന്നേ വന്നേ. ആ മമ്മി. എടി സൗമ്യ, നമ്മുടെ സണ്ണിപ്പാപ്പൻ പ്ലാവേന്ന് വീണ് മരിച്ചടി. അതേടി. ശ്ശോ, ഇനി ഞാൻ വരേണ്ടി വരുമോ അമ്മേ? നീ പോരെ, ഇല്ലേ പിന്നെ നാട്ടുകാരെന്നാ പറയും. ஆஹா, அவங்க ஒய்ஃபோ கேர்ள் ஃப்ரெண்டா வர போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் வர போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ம். இங்க ഫുള്ളാ ഫോട്ടോ இருக்கு. ഈ ത്രികോണത്തിലെ BC എന്ന വശത്തിന്റെ നീളം ഡിയിലേക്ക് 6 സെന്റിമീറ്റർ നീളുന്നു. ഫ്ലാഷ്ബാക്ക്. എങ്കിൽ ഓ. ABDയുടെ പരപ്പളവ് എത്ര? എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് വരച്ചെടുത്തേ. ഇതിന് മഹേഷ് സൗമ്യന് ഇഷ്ടമാണ്. அட பாவி துரோகி. എഴുന്നേക്ക്, എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട്. சொன்னது அவன், இவன் என்ன பண்ணுவான்? മതി മതി, എല്ലാവരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ. சும்மா இருந்தவனை கூப்பிட்டு போட்டு விட்டுட்டு சரி கடைசியில் சௌமியா கிடைச்சது உனக்கு பரவாயில்ல. சிரிக்கிறான் பாரு பக்கத்துல இருந்துட்டு அதான் துரோகி. துரோகி இல்லாம டைம் பாஸ் பண்ணிட்டு இருக்காண்டா.
டெத்துக்கு தானே போறாரு இவரு. அவன் டெத்துக்கு தான் போறாரு. ஆஹா, அப்பா தனியா விட்டு போறாரு. அப்படித்தான் தோணுது எனக்கு. ஐயோ, லாக் கூட பண்ணாம போறாரு. മമ്മി എടി സൗമ്യ என்னடா இது? ட்ரிம் பண்ணிட்டு வந்திருக்காரு பியர்ட. இந்தா அவர் முறைக்கிறாரு. எல்லாருக்குமே தெரியுது. அதேதான். இதான் ஊருக்குள்ள லவ் பண்ணா கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. அதெல்லாம் ஈஸியா மாட்டிக்கலாம். ആദ്യാനുരാഗത്തിൻ പുതുമഴമണികൾ ഈ കണ്ണിലും பாஸ்டர் பாத்துட்டாரா ஃபாதரே? ബേബി സാർ ഡിസ്റ്റർബ് பண்ணக்கூடாது. ഹാപ്പി എക്സ്മസ്. പൊന്നിൻ പുലർക്കാല സല്ലാപം കേൾക്കുന്നതിനെല്ലാം ഒരു പാട്ടിൻ ശ്രുതിയും എനിക്കറിയാവുന്നതല്ലേ, അത്ര വൃത്തിയിട്ടവനാണേ. ലോകത്ത് വിശ്വസിക്കാൻ ആദ്യം അത് 7:30 ഇപ്പൊ 8:30 എടി റൂബി, നിനക്ക് ഈ പാതിരാത്രിക്ക് എന്നെ പോണോ? ഇച്ചാൻ കാലത്ത് കടയിൽ പോണ്ടേ? ഓ പിന്നെ കടയിൽ ഇവங்கிட்ட தான் ரெகுலரா എന്റെ பேசுறாரு. അതുവിനെ ആ തുണി മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ എങ്ങാനും ഇരിക്കാൻ നോക്ക്. ഇങ്ങനെ ഒത്തു കിട്ടുമ്പോഴല്ലേ അവനവന്റെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതിനധികം സമ്മതിക്കണ്ടേ? അവിടെ തുള്ളിച്ചാടി നിപ്പുണ്ട്. ഇന്ന് ആനി കൊടുത്ത ആ ചാക്ക് പോലത്തെ സാരിയുടെ പേരെന്നാടി? അതെ, നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് വർത്താനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാതെ അപ്പുറം വല്ലതും ചെന്ന് കഴിക്കാൻ നോക്കാം. എന്റെ വലിയേട്ടായി മരിച്ച് തലയ്ക്ക് മുകളിൽ നിൽക്കുമ്പോ തൊണ്ടേന്ന് വല്ലതും ഇറങ്ങോ കുഞ്ഞാഞ്ഞ്? എന്നാ നിങ്ങൾ മക്കളെ എഴുന്നേറ്റ് പോയി കഴിക്കടി. ഓ എനിക്കിപ്പോ വേണ്ട. ഓ അവർക്കിപ്പോ വേണ്ട. எல்லாம் ஃபுல் பசியில உட்கார்ந்திருக்காங்க. വലിയേട്ടായി നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ എമ്പൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിലും എന്നോട് വലിയ കാര്യമായിരുന്നു. അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ എന്നാ കാര്യം? ആള് പോയേ. എന്നാണേലും അടക്കുകയല്ലേ. പിന്നല്ലാതെ എന്നാ ആളായിരുന്നു. ആമേ. ഞായറാഴ്ച ആയിരുന്നു ഇതിന്റെ ഇരട്ടി ആള് കണ്ടേനെ. അതെ അതെ, 1-ാം തീയതി വല്ലായിരുന്നു ചുറ്റി പോയാൽ. അതെ അതെ. അയ്യോ. பேபி എടാ ബേബി, എന്നടാ நடிக்கிறாரு. அத சாட்ல சொன்னார்ல அவரு. എന്നാടാ എന്നാ പറ്റി? அவங்க வெளிய வரப்ப பாத்து. എല്ലാരും ഒന്ന് ഓടി വായോ. ഓ എന്നാ വിഷമം? എടി മോളി, ഇതെന്നാ ആ ഇച്ചിരി വെള്ളം ഇങ്ങെടുത്തേടി. ഇവന്റെ ഒരു ഒടുക്കത്തെ കുടി. എടി മോളി, ഓ എന്നെ ഊരിയച്ചാ എല്ലാരും ഓടി വായോ. ബേബി, എടാ ബേബി, എന്നതാ നീ ഇച്ചിരി വെള്ളം ഇങ്ങെടുത്തു വാ. അയ്യോ ചേട്ടാ വെള്ളം കൊടുക്കരുത്. എടാ ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിക്കണം. അറ്റാക്കാണെങ്കിൽ വെള്ളം കൊടുക്കരുത്. എന്നാ ഒരു ചൂട് ചായ എടുക്കാം. അവളെ വിളിക്കാം. அவர் வந்து மிலிட்டரி ஆள் மாதிரி இருக்காரு. ആള് തീരൂലേ. அதான் மிலிட்டரி ஆள் போல சிபிஆர் கொடுக்குறாரு. ஐயோ, വേണ്ട, എനിക്കിപ്പോ വേദനയില്ല. അയ്യോ, 30 എണ്ണി കഴിയുമ്പോ வாயில ஊதி கொடுக்குறாங்களா? കളിക്കരുത്, എനിക്ക് വേദനിക്കും. വേദനയില്ലെന്ന്. അമ്മിക്കല്ലവിടെ അപ്പടി കുടുംബ എന്നായി കാണിച്ച് എല്ലാരും ഇവിടെ ഇല്ലേ? ആരെങ്കിലും കാണായിരുന്നു. ഓ നീ വല്ലതും കഴിച്ചായിരുന്നു? ഒരു കട്ടൻ കാപ്പി മാത്രം. செஞ்சு எடுத்துட்டு வந்திருக்காரு போல. ഇതെന്നാ? കുമ്പളപ്പം. ஓ എത്ര നാളായെന്നറിയ ഇത് കഴിച്ചിട്ട്. என்ன ஃப்ரூட் அது? கும்பள ஃப்ரூட். எனக்குமே தெரியல. എങ്ങനെയുണ്ട്? പിന്നെ എല്ലാമൊക്കെ ഉണ്ട്. അയ്യോ അയ്യോ, உண்மையாலுமே நெஞ்சிலே ஏத்துற போகுது. ഒന്നുമില്ല, എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കണ്ടോ? CPR-ന്റെ ഓടാ.
ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ടോ? കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ അല്ലേ ചേട്ടാ? ആംബുലൻസ് വിളിക്കട്ടെ. വൈകിട്ട് ഇച്ചിരി വാട്ടുകപ്പ കഴിച്ചായിരുന്നു. ഗ്യാസിന്റെ. ഗ്യാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഗ്യാസിന്റെ ആന്ന്. അയ്യോടി ചാവാ അതാണ് ബേബിച്ചാ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നുവിടാടാ. എന്നാത്തിനാ? വലിയ ഉപകാരം. எனக்கு என்னமோ பேபிக்கு தான் ஆக போகணும்னு தோணுது. அதை விட அந்த சாச்சா கட்டிங் போடுறாப்புல. ஆஹா അവര് വായിക്ക് പിടിച്ചു. കേട്ടില്ലേ ഗ്യാസിന്റെയാ. കാലക്കി എന്റെ ഐഡിയ നിന്റെ ഐഡിയ നിന്നെ ഞാൻ കൊന്നേനെ പട്ടി. அவரு சொந்தமா சூனி வச்சுக்கிட்டாரா? அவருக்கு ஒஸ்ட் பனிஷ்மெண்ட் இன்னொருத்தர் கிஸ் கொடுத்துட்டாரு இவருக்கு. എന്നാടി പൈപ്പിലെ വെള്ളം മൊത്തം തുറന്നു വിടുന്നത്? കഴുകി കഴിഞ്ഞില്ലേ? കയറി പോയിക്ക്. മോളെ, നമ്മുടെ കുരിയച്ചൻ മോക്കൊരു കല്യാണാലോചന പറഞ്ഞായിരുന്നേ. അവര് തൊടുപുഴക്കാരാന്നാ പറഞ്ഞത്. ചെറുക്കൻ കാനഡയിലെ നേഴ്സാ. നല്ല കുടുംബമാന്നാ പറഞ്ഞത്. നിന്നെ കാണാനൊന്ന് വന്നോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു മോളോടൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ എന്നേച്ചും പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഇതൊരു നല്ല കേസാ. ചാച്ചനേക്കാളും ലോകപരിചയവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഒക്കെ നോക്കാം. മോള് ശരിക്കൊന്ന് ആലോചിക്ക്. ഇതിലെ കുമ്പളപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് നടന്നാൽ മതിയോ അതോ ലോകമൊക്കെ ഇറങ്ങി സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കണമെന്ന്? இப்போ நீங்க எங்க வேற எங்கேயும் நர்ஸா ஒர்க் பண்றாங்க கரெக்டா? இவங்க நர்ஸா ஒர்க் பண்ணல. இவங்க வேற எங்கேயோ ஒர்க் பண்றாங்க. ப்ரொபோசல்மே അവളോട് நர்ஸ் தான். ചേട്ടായി ഒന്ന് സംസാരിക്കേ. പ്രൊപ്പോസൽ നഴ്സ്. ഞാൻ എന്നാ இவங்க പറയാനാ? டியூட்டி நாங்களே. ലവിന്റെ കേസല്ലേ? അവളോട് ആലോചിക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞേക്കുന്നേ. അപ്പൊ അവൾ ആലോചിക്കട്ടെന്നേ. അത് കറക്റ്റ്. எவ்வளவு நேரம் யோசிக்கிறாங்க வீட்டை காமிக்கும் போதெல்லாம் பயமுறுத்துறாங்களே. இதானே? ഉറങ്ങിയോടി സൗമ്യ? എടി ചാച്ച നിന്റെ നല്ലതിന് വേണ്ടിട്ടല്ലേ പറയുന്നേ. അറിയാം, വിസ്തരിക്കണ്ട. ഒച്ച വെക്കലടി. കൊച്ചു കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വല്ല പറഞ്ഞേനെ. ഞാൻ നിന്റെ മമ്മിയാ. എന്നെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കണ്ട. എന്നെ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നം ഇപ്പൊ നിനക്കുള്ളൂ. ஏன் அழறாங்க? அதான் எனக்கு தெரியல. வீட்டுல சொல்லல போல அவங்க. யார் அவங்களால டெசிஷன் எடுக்க முடியும் என்னமோ. കരഞ്ഞു, നന്നായിട്ട് കരഞ്ഞു. എന്നിട്ട് இதான் அவங்க அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. அப்போ ஓ பிரேக்கப் கன்ஃபார்மா? இதுதான் வந்து மகேஷ் என்ற பிரதிகாரம். he got cheated on, betrayed. அவங்க அப்பா கிடைச்சா இந்த சிலுவை எடுக்கிறேன்னாருல. ஆமா 55 kg 51 kg. ஓ இன்ட்ரெஸ்டிங். ஐ திங்க் அவ்வளவுதான். அதான் அதான் அதான். ஷி ரெக்கவர்ட். ஃபைனல் பண்ணிட்டாங்க. கனடா தான். இதான் அதான். എത്തിട്ടോ കുഞ്ഞോനെ. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. വാ. ഡോറേ തുറക്ക മാട്ടേത്. കയറി വാ. എന്നാ പറ്റി? ഇത് തുറക്കത്തില്ലല്ലോ. ആ ലോക്കൊന്ന് വലിച്ചേ. ഇത് സ്റ്റക്കാ. ഒന്നുകൂടെ നോക്കി. ഇല്ലേ? ലക്ഷണക്കേടാണല്ലോ കുഞ്ഞോനെ. ചുമ്മാ ഇരി. ഞാൻ അപ്പുറം വരാം. ഗ്ലാസ് ഒന്ന് താത്തിക്കേ. സ്കെയിലും എല്ലോട്ട് നോക്കണോ? ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ. നീ ടെൻഷൻ ആണ്ട, ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ഇല്ലേ അപ്പുറം ഇറങ്ങാന്നേ. ഇതൊക്കെ സാധാരണയല്ലേ. വാ ഇറങ്ങിക്കോ. നന്നായി വലതുകാലം വെച്ചിറങ്ങിയല്ലോ. അതെ. ஓ இந்த அளவுக்கு பார்ப்பாங்களா? എല്ലാവരും കയറി. കേറി വാ. വഴി കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ആയില്ലല്ലോ അല്ലേ? ഏയ് ഇല്ല. കുരിശുപള്ളിയുടെ അവിടെ നിന്ന് തിരിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് ഒറ്റ വഴിയല്ലേ? വിശുള്ളിയുടെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മുഴുവൻ നമ്മുടെ കുടുംബക്കാരാ. ഹലോ അവിടെ ഇടൂ. How do കേറി വാ. நீ வேறக்கா. சோபன். அநேகமா அவன் அந்த பொண்ணோட தங்கச்சி இவர் தான் கரெக்ட் பண்ண போறாரு நினைக்கிறேன். ജിപ്സി. ക്രിസ്പി I think so. ക്രിപ്സി. അല്ല ക്രിസ്പിൻ ക്രിസ്പി. ഓക്കെ പോയിന്റിലോട്ട് വരാം. ഉം. പ്ലെന്റി ഓഫ് ഡിസൈനിങ് വർക്ക്സ് വരാറുള്ള സ്ഥാപനമാണ് ബേബി ആർട്സ് പ്രകാശ്. ഉം. ദിവംഗതരുടെ ഫ്ലെക്സുകൾ, A+ കിട്ടിയവരുടെ ഫ്ലെക്സ്, ജില്ലാ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ്, സ്റ്റാർ സിംഗേഴ്സ്, D4 ഡാൻസ്, പെരുന്നാൾ ഉത്സവ കമ്മിറ്റി ഫ്ലെക്സുകൾ തുടങ്ങിയവ തീർത്തും ഉത്തരവാദിത്വത്തോടുകൂടി ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കട്ടപ്പന കൊണ്ടുപോയി പ്രിന്റ് എടുത്തു കൊടുക്കുന്ന പ്രകാശിലെ ഏക സ്ഥാപനമാണ് ബേബി ആർട്സ്. ഉം. അച്ചടക്കമുള്ള ജോലിക്കാരനെയാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ആവശ്യം.
வாட் அ டைமிங் டூட். சொன்ன அடுத்த செகண்ட் போச்சு. ഹായ്. ഹായ്. അച്ചടക്കമുള്ള ജോലിക്കാരെയാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ആവശ്യം. ആ ഇന്ന് നേരത്തെ കഴിഞ്ഞു. ഒരു പാസ്റ്ററുടെ മോനായതാ. ബേബിച്ചേട്ടാ ഞാനൊന്ന് പുറത്തേക്ക് പോവാണേ. സ്റ്റുഡിയോ പൂട്ടിയിട്ടില്ല. നോക്കിക്കോ. ഇങ്ങോട്ടാടാ. ഒരു ചെറിയ മരണം ഉണ്ടെന്ന്. ആര്? ചെമ്പകപ്പാറ. എന്നെ മനസ്സിലായോ? ക്രിസ്പിൻ വളവനാടൻ കപ്പിന്റെ സെമിയിൽ എന്റെ ഓവറിലാ മകേഷേട്ടൻ 4 6 അടിച്ച. മറന്നുപോയോ? ക്രിസ്പിൻ റൈറ്റ് ആം ഓവർ പള്ളിപ്പറമ്പന്റെ പാമ്പ് ബാസ്പന്റെ അനിയൻ. ആഹാ. കഴിഞ്ഞ പള്ളിപ്പെരുന്നാളിന് തല്ലുണ്ടാക്കിയപ്പോ മകേഷേട്ടനോ ഞങ്ങളെ പിടിച്ച് ഓട്ടോ കയറ്റി വിട്ടത്. അന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. താങ്ക്സ്. നീ എന്തോ പ്രശ്നത്തിലൊക്കെ പെട്ട് എറണാകുളത്തേക്ക് മുങ്ങിയിരിക്കല്ലേ? ബെനറ്റ് മുതലാളിയുടെ ഡോവർമാന്റെ കുണ്ടില് ஐயோ சரியான சேட்டை பிடிச்ச போல. എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ? പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എറണാകുളത്ത് പോയി ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഒക്കെ പഠിച്ചു. കൊള്ളാം. എനിക്ക് പോയിട്ട് ചില അത്യാവശ്യം ഉണ്ട്. ഡിസിപ്ലിൻ ആണ് എംപ്ലോയി. പേടിക്കണ്ട, ഞാനിഞ്ഞി ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ബേബി ചേട്ടൻ എന്നെ പണിക്കെടുത്തു. நன்னாய். ഞാൻ അങ്ങോട്ട് யாருக்கு பின்னாடியோ வெடி வச்சுட்டேன்னு சொல்றாரு தானே. അതെ, ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയല്ല, അടങ്ങി ഒതുങ്ങി നോളാം. எப்படி முடி வச்சிருக்காங்க பாரு அங்க பாரு. ക്രിസ്പിൻ. ഇത്ര ഹാൻസമായ ഒരാൾ വാം കഴിക്കാൻ Yes. It's simply because I didn't believe in arranged marriage. Okay. But ഒന്ന് രണ്ട് ഗേൾസ് എന്നെ മൂടനാക്കി ഒന്ന് പോയപ്പോൾ രണ്ട് ഗേൾസ്. എനിക്ക് വിശ്വാസമായി. സ്റ്റാർട്ട് ബിലീവ്. സൗമ്യക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എങ്ങനെ? ലവ്. സം സോർട്ട് ഓഫ് ലവ് ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്? പിന്നെ അല്ല അല്ലോ കേട്ടോ. ആ ഇച്ചിരി കൂടി. പിടിച്ചോ. ജോസഫേട്ടാ, ആ നല്ല ഫോട്ടോ എനിക്ക് എടുത്തു വെച്ചോട്ടോ. നീ പോടാ പുല്ലേ. எனக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். எனக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். நீ போடா இது பிள்ளை. நீ படா பிள்ளை. அந்த தாத்தாவையும் அப்படி நல்ல போட்டோ எடுத்து வைக்க சொல்றாங்களா? ഇല്ല, அதான், அதான். റോബിന്റെ ഫ്ലൈറ്റ് ഡിലേ വൈകും. ഓ അല്ല നീ കൊണ്ടാ. കടയിലാരും ഇല്ല. ആ പിന്നെ പൊടിപാറ ജ്വല്ലറി അല്ലേ. വാ ഇറങ്ങ്, ഒരു ചായം പഴം കഴിക്കാന്നേ. വാ. റോബസ്റ്റ ഉള്ളാലോ. കൊള്ളാല്ലേ? ஓ டெத்னு சொல்லி ஏமாத்தி கூட்டு வந்திருக்காங்க. എൽദോച്ചാന്റെ പറമ്പീന്ന് വെട്ടിയതാ. அப்படியா? എൽദോച്ചാന്റെ പറമ്പീന്നേ. എടാ സാബു, നീ അത് വെട്ടുമ്പോ ചോദിച്ചിട്ട് വെട്ടണ്ടേ? എൽദോച്ചായ എന്നെയല്ലേ പറമ്പും இல்ல കാര്യങ്ങളൊക്കെ டெத் தான் வந்திருக்காங்க. அது யாரோ ஒருத்தர் வரதுக்கு லேட் ஆயிடுச்சாம். എന്നെ പറമ്പും കാര്യമൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ചേക്കണേന്ന്. മൂപ്പരെ ഇത്തവണ നെടുമ്പാശ്ശേരിന്ന് കയറി പോണ സമയത്തെ എന്നെ ഇതൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയെ. എടാ സ്വന്തം വീട്ടിലെ ഗ്യാസ് കുറ്റി കട്ടെടുത്ത് മറച്ചു വിട്ട നിന്നെ എങ്ങനെയാടാ എൽദോച്ചായം പറമ്പ് ഏൽപ്പിക്കണേ? അതേ യൂത്തിന്റെ പണിയാ നിക്കല്ലേ, ഉള്ള കാര്യം ഇതിന്റെ ഞാൻ പണം പറയാം. നിന്നെ ഉളച്ചു. മരിച്ച വീടാണ്. ഈ കുരിശോടെ അത് എവിടെയും എടാ ഒന്നാടോ ഇത് എടുത്ത് കള വേണമെങ്കിൽ മനുഷ്യർ പോകുന്നല്ലേ. എന്ത് വട്ടാടോ എനിക്ക് നീ പോടാ. മരിച്ചു വീടാ. அவ்வளவுதான். டைம் பாஸ் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அவங்களுக்கு. മാറ്. കുറെ നാളെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഓമേ. ഞാൻ എന്നാ വിളിക്കേ, എൽദോനെ വിളിക്കേ, ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്ക്. കുരിശ് കുരിശ് എവിടെയാക്കണ്ടേ? നല്ലൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി അവന്റെ നെഞ്ചത്തോട് ചോദിച്ചു വെക്കും. ഏയ് നീ വിളിക്കേ, എൽദോനെ വിളിക്കേ. ഇതില് ബാലൻസ് ഇല്ല. யாருமாடா? പറ, നമ്പർ പറ. ஏய் ஓ இவர்தான் இங்க இவர்தான் அமெரிக்கா வந்தாரா? வந்திருக்காரு. നാട്ടിന്നാണല്ലോ. നേരത്ത് ഹലോ. എൽദോച്ചായനല്ലേ? താഹിറ, മെമ്പർ താഹിർ. ആ എന്നതാ? അതെ, നമ്മുടെ ടോമി സാബും തമ്മിലേ ചെറിയൊരു തർക്കം. നമ്മുടെ പുതിയ പറമ്പിൽ ആദായം എടുക്കാൻ ആരെ ഏൽപ്പിച്ചേർന്നേ? അത് സാബുവിനല്ലായിരുന്നു. എന്തേ? ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല. சாபுக்கு சொல்லிருக்காரு. എങ്ങനെയുണ്ട് 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 എങ്ങനെയുണ്ട്? അയ്യാ, അതെ, അതെന്നാ സാബുവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ? ഒന്നുമില്ലെന്നേ. നമ്മുടെ പുതിയ പറമ്പിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ആദായം എടുത്തോളാം. ഞാൻ ആ സാബുവിനോടൊന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതെന്നാ പണിയാ കാണിച്ചേ? കാലങ്ങളായിട്ട് എന്റെ ആങ്ങളെ ടോമിച്ചേട്ടായി അല്ലയോ നമ്മുടെ വസ്തുക്കളൊക്കെ നോക്കുന്നേ. ഇതിപ്പോ എവിടുന്നാ ഈ സാബു കയറി വന്നേ? അവൻ ഇച്ചിരി ദുർബലനാന്നേ. വീട്ടിൽ ചിലവെങ്കിലും നടക്കട്ടെന്ന്. ഒറ്റയ്ക്ക് നാട്ടിലേക്ക് വിട്ടപ്പോഴേ ഞാൻ വിചാരിച്ചതാ കോളാക്കുന്നു. എന്റെ സാറേ, നീ ടെൻഷൻ ആവല്ലേ. നീ കിടക്ക് കിടക്ക്, നമുക്ക് രാവിലെ പറയാമല്ലോ. സാബുവേ ബെസ്റ്റ് പാർട്ടിയാ. എന്റെ போச்சு. ஏன் அடிச்சுக்கிறாங்க? നിനക്കിപ്പോ എന്നാ വേണ്ടേ? എനിക്കിപ്പോ ഒന്നും വേണ്ട. சும்மா அங்க இருந்து இங்க பாஸ் பண்ணிட்டு அதான். அவனுக்கு ஓடிட்டானுங்கடா. ഓട്ടിട്ട് വന്നേ. ഇതൊക്കെ വല്ല കാര്യമാണോ? ആ ഫോൺ ബെല്ലടിക്കും. ആ திருப்பி இவனுக்குன்ற போறாங்க. എൽദോച്ചായനാണല്ലോ. തായറേ, സാറയായിട്ട് പറമ്പിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ടോമീനെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. இப்ப டாமிக் போயிருச்சு. എൽദോച്ചായൻ പറയുന്നേ ദേ ഇപ്പൊ പറമ്പ് നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചേക്കണെന്ന്. എടാ എടാ സാബു, എടാ കുണം പിടിക്കാത്തവനെ, എന്റെ അളിയ ஓ മണ്ടനല്ല. നിങ്ങളൊരു മണ്ടനായി പോയല്ലോ. ഇതെന്തിനാ എന്റെ പേര് പറയാൻ പോയ? പറഞ്ഞേ അല്ലേ? ഇനി സാബു ചെന്നത് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ വിളിക്കും നിങ്ങളുടെ തള്ള. അല്ലെങ്കിലോ നിങ്ങൾ എന്റെ സാരിത്തുമ്പിലാന്ന് പറഞ്ഞ് നാട് മുഴുവൻ നാറ്റിക്കുക.
ചിൽ സാറാ ചിൽ. നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം. വാ ഇപ്പം കിടന്നു. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഓ നിങ്ങളോട് വിളിപ്പോടുവിലുണ്ട് കൃഷ്ണൻ, ഞാൻ ചീത്ത അങ്ങനെ ഇപ്പൊ വേണ്ട. വാട്ട് എ റേജ് ബേറ്റർ. തിരിച്ചു വിളിക്കാം. പ്ലീസ്. ഫസ്റ്റ് ഭയങ്കര റേജ് ബേറ്റർ. മനുഷ്യനോട് നിമ്മതിയാ പോയിട്ട് ഒരു മനസ്സിനോട് നിമ്മതി പോയിട്ട് ഇതോ റിവേഴ്സ് ആണ്. എന്നെ എഴുതാ ചായ. ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ സാബുവിനെയാണ്. പിന്നെ എന്റെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാനാ. ഫിക്സ്. എടാ എൽദോ, നീ എവിടെയെങ്കിലും ഉറച്ചു നിൽക്കടാ നായിന്റെ മോനെ. നീ ആരുടെ കോപ്പ് ഇതീ കയറി ഇടപെടാൻ? ഞാൻ നിന്റെ അപ്പൻ. ഇച്ചാന്റെ തന്തയ്ക്ക് പറയുന്നോടാ തെണ്ടി. ആളിയുടെ അയ്യോ പഞ്ചായത്തിൽ പോണവരെ അടിച്ചു വിട്ടാണ്. അവന്റെ അപ്പനെ വിളിച്ചിട്ട് മെമ്പറെ എന്റെ കക്കൂസിന്റെ അപേക്ഷ. മെമ്പർ അവര് ஓகே கேஸ், நம்ம வந்து பார்ட் 2 இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். மீண்டும் பார்ட் 2ல சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். பை பை.